सुपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं निराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंद की जय श्री कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 12. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മഹാദേവന്റെ കോപം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, കോപത്തിൽ നിന്നും ആ തലമുടി പറിച്ചെടുത്തടിക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള രൂപം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ അസുരൻ ദശന്റെ യാഗം നടത്തുന്നതിനത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് കൈകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 3 സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചു ഉദിച്ച പോലുള്ള പ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകാശം മുട്ടുന്ന രൂപമായിരുന്നു ആ വീരഭദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആസുരൻ. അവിടേക്ക് ദശന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ദശൻ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അപകടം. ബ്രഹ്മാവിന് പോലും അതിനെ തടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അധികായനായ ആ കറുത്ത മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഭയങ്കരങ്ങളായ ദ്രംശങ്ങൾ ഇരിച്ചു കാട്ടി അവൻ തന്റെ പുരിയകളുടെ ചലനങ്ങളാൽ ആകാശത്തിലെ സകല തേജോഗോളങ്ങളെയും ചിതറിക്കുകയും തുളഞ്ഞു കയറുന്ന സ്വന്തം തേജസ്സിനാൽ അവയെ മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ദശന്റെ ദുഷിച്ച പെരുമാറ്റ നിമിത്തം അവന്റെ പിതാവ് ബ്രഹ്മാവിന് പോലും അതിതീവ്രമായ കോപത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപമാണ് അല്ലെ. ബാക്കി നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ഭാഗങ്ങള്. 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബഹ്യോപമുദിഗ്നദൃശോച്യമാനീ ജനേന ദശസ്യ മുകുർമഹാത്മനഃ ഉത്പേതുരുത്പാദ തമാസഹസ്രശോ ഭയാവഹാദിവി ഭുമോച പര്യ. ബഹ്വേവമുദിഗ്നദൃശോച്യമാനീ ജനേന ദശസ്യ മുകുർമഹാത്മനഃ ഉത്പേതുരുത്പാദ തമാസഹസ്രശോ ഭയാവഹാദിവി ഭൂമൗച പര്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബഹ്വേവമുദ്വിഗ്നദൃശോച്യമാനീ ജനേന ദശസ്യ മുകുർമഹാത്മനഃ പേതുരുത്പാദ തമാസഹസ്രശോ
उत्पेदुर्गततमासहस्रशो भयावहादिवि भूमौ च पर्य भयावहादिविभूमौ च पर्यक् क्षेवमुद्विग्नदृशोच्यमाने जनेन दशस्य दुर्महात्मनः जनेन ेरुदुत्पादतमासहस्रशो भयावहादिवि भूमौ च पर्यक् हरे कृष्ण. അപ്പൊ സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന പോലെ 4 പേര് 4 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി, വിജയനാരായണ മാതാജി, സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി, അംബിക കേശവി ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय देहवमुद्विग्नदृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उत्पेदुर्गततमसहस्रशो भयावहादिविभूमौ च पर्यक् हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण. निर्मला माताजी, सीतारामन माताजी, शारमला माताजी, गीताटी माताजी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम हरे नमो भगवते वासुदेवाय देहवमुद्विग्नदृशोच्यमाने हरे कृष्ण. भयावहादिविभूमौ च पर्यक् हरे कृष्ण हरे कृष्ण. പത്മകുമാരി മാതാജി, രാജി മാതാജി, രമണി മാതാജി, സാവിത്രി, വൈഷ്ണവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय योगबुद्धिग्नदृश्योच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उत्पेदुरुत्पादतमासहस्रशो भयावहादिविभूमौ च पर्यक् कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण. സംഘമണി മാതാജി, സ്മിത കൃഷ്ണപ്രിയ ദേവദാസ് മാതാജി, വത്സല ഷാജി മാതാജി, അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बह्वेवमुद्युग्नदृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य उत्पेदुरुत्पादतमासहस्रशो भयावहादिविभूमौ च पर्यक् हरे कृष्ण प्रभुजी ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി, ഭാരതീയ മാതാജി, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ഗീത കൃഷ്ണമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभुजी ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय बह्वोऽमुद्विग्नदृशोच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्महात्मनः उत्पेदुरुत्पादतमासहस्रशो भयावहादिविभूमौ च पर्यक् हरे कृष्ण प्रभुजी ഹരേ കൃഷ്ണ.
ജയമല പ്രസന്ന മാതാജി, വത്സല ഗോപാല മാതാജി, വത്സലായ മാതാജി, ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ശോചകാന്യേന ദശസ്യ മുഹുർമുഹുർമുഹുഃ ഭൂമൗ ച പര്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവത്ത് നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം കേട്ടോ. ധാരാളം ഏവം ഈ രീതിയിൽ ഉദിഗ്ന ദൃശ ശുഭിതമായ കടാശത്താൽ ഉജ്യമാനെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ജനേന ആ വ്യക്തികളാൽ അഥവാ യജ്ഞത്തിന് സമ്മേളിച്ച ദശസ്യ ദശന്റെ മുഹു വീണ്ടും വീണ്ടും മഹാ ആത്മനഃ ഹൃദയശക്തിയുള്ളവർ ഉത്പേതുഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഉത്പാദമാ വളരെ ശക്തമായ ലക്ഷണങ്ങൾ സഹസ്രശ ആയിരങ്ങളാൽ ഭയ ആവഹ ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന ദിവ്യ ആകാശത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ചാവും പര്യക് എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സുഖപ്രഭുപാദി ജയ. എല്ലാ ജനങ്ങളും സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ ദശൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും നാനാദിക്കുകളും മഹാവിപത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ദർശിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം സുഖപ്രഭുപാദി. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ദശനെ മഹാത്മാ എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാത്മാ എന്ന വാക്കിനെ വ്യത്യസ്തരായ വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവൻ എന്നാണ് മഹാത്മായുടെ പൊരുളെന്ന് വീരരാഘവാചാര്യൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ദശൻ വളരെ ഹൃദയശക്തിയുള്ളവനാണ്. കാരണം സ്വന്തം പുത്രി ജീവൻ വെടിയാൻ തയ്യാറാകുന്നത് കണ്ടിട്ട് പോലും അവൻ കുലുക്കമില്ലാത്ത സ്വധൈര്യം നിന്നു. അത്ര കഠിന ഹൃദയനായിട്ടും ഭീമാകാരനായ ഒരു കറുത്ത രാക്ഷസൻ സൃഷ്ടിച്ച കുഴപ്പങ്ങൾ ദർശിച്ച അവൻ സംഭ്രാന്തനായി. ഒരുവൻ മഹാത്മാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടാലും മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത വശം അവനെ ദുരാത്മാവായി തരം താഴ്ന്ന ആത്മാവായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറും അഭിപ്രായം. ഭഗവത്ഗീത 9:13 ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന മഹാത്മാവ് എന്ന പദത്തിന്റെ വിശേഷണം മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്തേ ദൈവീം പ്രകൃതി ആശ്രിത. ഒരു മഹാത്മാവ് സദാ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദശനെ പോലെ ദുസ്വഭാവിയായ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ മഹാത്മാവുക? ഒരു മഹാത്മാവിന് ഒരു ദേവന്റെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത്തരം യോഗ്യതകളൊന്നുമില്ലാത്ത ദശനെ മഹാത്മാവെന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല. അവനെ ദുരാത്മാവെന്ന് തരം താഴ്ന്ന ആത്മാവെന്ന് വേണം വിളിക്കാൻ. ദശനെ നിന്ദാഗർഭമായിട്ടാണ് മഹാത്മാവെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദി ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമഗ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭക്തേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമോ നമഃ. ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജകീയതായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീരഭദ്രൻ എന്ന രാക്ഷസൻ അവിടേക്ക് വരുന്നത്, ദശന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിന്റെ പ്രതീതികൾ ദശന് പോലും ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ ദശന്റെ ഭാര്യ പ്രസൂതി ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു അല്ലെ. ദശൻ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ദശനും ഇതിന്റെ രാക്ഷസൻ വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്ധകാരം ഉണ്ടായി. അവിടെ യജ്ഞം നടക്കുന്നിടത്ത് അന്ധകാരം ഉണ്ടായി. സൂര്യനെ പോലും മറക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത്രയും ആകാശം മുട്ടുന്ന രൂപമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദശനും
കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ദുരവസ്ഥകൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് മഹാത്മാ എന്ന പദമാണ് ഇവിടെ ദർശനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വിപരീതാർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ നിന്ദാർഹമായിട്ടാണ് മഹാത്മാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദുരാത്മാവാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മഹാത്മാവ് അല്ലെ, ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെയും അത് എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും അല്ലെ, ക്ഷമയും കാരുണ്യവും എല്ലാം കാണിക്കുന്നവനായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം സ്വന്തം മകളായിട്ട് പോലും ദശൻ കാരുണ്യം കാണിച്ചില്ല അല്ലെ. സ്വന്തം കൺമുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോഴും ദശൻ അതിനെ തടയാനായിട്ട് പോയില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് വീര രാഘവാചാര്യൻ പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവൻ എന്നാണ് മഹാത്മായുടെ കുരൽ പറയുന്നത്. അപ്രകാരമാണെങ്കിൽ ദശൻ വളരെ ഹൃദയശക്തിയുള്ളവൻ. കാരണം സ്വന്തം പുത്രി ജീവൻ വെടിയാൻ തയ്യാറാകുന്നത് കണ്ടിട്ട് പോലും ഒരു കുലുക്കമില്ലാതെ സഹിതയിൽ നിന്നും അത്ര കഠിന ഹൃദയനായിട്ടും ഭീമാകാരനായ ഒരു കറുത്ത രാക്ഷസൻ സൃഷ്ടിച്ച കുഴപ്പങ്ങൾ ദർശിച്ച അവൻ സംഭ്രാന്തനായി. സ്വന്തം മകള് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടും ഒരു കുലുക്കവും ഉണ്ടായില്ല, അതിന് തടയാനും പോയില്ല. അത്രയും കഠിന ഹൃദയനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇപ്പോഴൊരു ഭീകരനായിട്ടുള്ള രാക്ഷസൻ വരുന്നതിന്റെ ആ പ്രകമ്പനങ്ങൾ, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സംഭ്രാന്തനായി എന്ന് പറയും. ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭ്രാന്തനാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദശൻ ഒരു മഹാത്മാവല്ല, ദുരാത്മാവാണെന്ന് പറയും. മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം അവനെ ദുരാത്മാവായി, തരം താഴ്ന്ന ആത്മാവായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ത ദൈവീം പ്രകൃതി മാസ്. ഒരു മഹാത്മാവ് സദാ പരമദിവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദശനെ പോലെ ദുസ്വഭാവിയായ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ മഹാത്മാവാവുക അല്ലെ. ദശൻ ഭഗവാനോട് അസൂയില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടും അസൂയില്ല അല്ലെ. മഹാദേവൻ വൈഷ്ണവാനാം യഥാശം ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള മഹാദേവനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാവായിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു മഹാത്മാവിന് ഒരു ദേവന്റെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത്തരം യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദശനെ മഹാത്മാവെന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല. അവനെ ദുരാത്മാവെന്ന്, തരം താഴ്ന്ന ആത്മാവെന്ന് വേണം വിളിക്കാൻ. ദശന് നിർണ്ടാഗർഭമായിട്ടാണ് മഹാത്മാവെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും മഹാത്മാവ് എന്ന് വെറുതെ വിളിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ദശനെ അങ്ങനെ വെറുതെ നിന്ദാഗർഭമായിട്ടാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തില് ദുരാത്മാവാണ് ദശന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പേരെന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും കഠിന ഹൃദയനായിട്ട് എന്താ പറയാ, അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ മകള് കൺമുന്നിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടും അതിനെ തടയാതിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു തന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയായിട്ട് മഹാദേവൻ അയച്ചിട്ടുള്ള വീരഭദ്രൻ എന്ന അസുരൻ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ, രാക്ഷസൻ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നതിന്റെ ആ പ്രകമ്പനങ്ങൾ കേട്ടിട്ട്, ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഭയചകിതനായ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മഹാത്മാവ് ഒരിക്കലും സംഭ്രാന്തനാവുന്ന വ്യക്തിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ദശൻ ദുരാത്മാവാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മഹാത്മാവെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്രയും മോശപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ്. അത്രയും ദയയില്ലാത്തവൻ, കാരുണ്യമില്ലാത്തവൻ എന്ന് കാണിക്കാനാണ്. ദുരാത്മാവാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ദശന് യോജിച്ചിട്ടുള്ള പേര്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താവത്സരുദ്രാനുചിരർമഗോ മഹാൻ നാനായുധൈർവാമനകൈരുദായുധൈ പിംഗേപി ശങ്കൈർമകരോദരാനനൈ പര്യാദ്രവദ്ഭിർവിദുരാനുരുദ്ധ്യതാ. താവത്സരുദ്രാനുചരൈർമഗോ മഹാൻ നാനായുധൈർവാമനകൈരുദായുധൈ പിംഗേപി ശങ്കൈർമകരോദരാനനൈ പര്യാദ്രവദ്ഭിർവിദുരാനുരുദ്ധ്യതാ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? നേരത്തെ ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലല്ലോ, നേരത്തെ കൈയൊട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ധനലക്ഷ്മി മാതാജി, ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
സരുദ്രാനുചരൈർമഖോ മഹാൻ നാനായുധൈർവാമനകൈരുദായുധൈ പിംഗൈർ പിശങ്കൈർമകരോദരാനനൈ പര്യാദ്രവദ്ഭിർവിദുരാന്വരുദ്യതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവം. ഓക്കെ. പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, ശിവന്റെ അനുയായികൾ യജ്ഞഭൂമിയെ വലയം ചെയ്തു. അവർ ഉയരം കുറഞ്ഞവരും പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളോട് കൂടിയവരുമായിരുന്നു. അവരുടെ ശരീരം സ്രാവുകളുടേതുപോലെ കറുപ്പും മഞ്ഞയും നിറമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. അവർ യജ്ഞഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഓടുകയും അവിടെ ശല്യമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഓ മൈത്രേയ മുനി വിതുരരോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, മഹാദേവൻ അയച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, വീരഭദ്രനും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നു. അവരൊക്കെ പൊക്കം കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഉയരം കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ശരീരം സ്രാവുകളെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു, മഞ്ഞയും കറുപ്പൊക്കെ നിറമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു എന്ന്. നേരത്തെ ഭൃഗു മഹർഷി ദേവന്മാരെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെ, ശിവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളെയൊക്കെ ഓടിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ ശിവൻ ഇപ്പോഴേ വീരഭദ്രൻ എന്നുള്ള ഒരു രാക്ഷസനെയും അസുരനെയും ധാരാളം മറ്റുള്ളവരെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ യജ്ഞഭൂമിയിലേക്ക് ഓടി വരികയും അവിടെ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തത്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. കേജിദ്വപഞ്ചു പ്രഗ്വാംശം പത്നീശാലാം തദായ പരേ സദ അഗ്നീന്ദ്രശാലാം ച തദീഹാരം മഹാനസം. കേജിദ്വപഞ്ചു പ്രഗ്വാംശം പത്നീശാലാം തദാ പരേ സദാ അഗ്നീന്ദ്രശാലാം ച തദീഹാരം മഹാനസം. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് ഓക്കെ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീതദാസി മാതാജി, വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. ഓക്കെ, മാതാജി ചൊല്ലിപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേജിദ്ബഭഞ്ജു പ്രഗ്വാംശം പഗ്നിശാലാം തദാപരേ സദ അഗ്നീന്ദ്രശാലാം ച തദ്വിഹാരം മഹാനസം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ചില ഭടന്മാർ യജ്ഞപ്പന്തലിനെ താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്ന തൂണുകൾ തള്ളിയിട്ടു. ചിലർ വനിതാ നിലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ചിലർ യാഗവേദി നശിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ചിലർ അടുക്കളയിലും വാസസ്ഥലങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ചു. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. പാത്രാണി തഥൈകേളാഗ്നി നാശയാൻ കുണ്ടേശമൂത്രയൻ കേജിത് ബിബീദുർവേദി മേഖല. ഓക്കെ, ഓരോ പേരിങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചൊല്ലിക്കല്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പിന്നീട് മറ്റു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കേണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. അവർ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്ന കരുതിയിരുന്ന കലങ്ങളെല്ലാം ഉടച്ചു. ചിലർ യജ്ഞാഗ്നി അണയ്ക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു. ചിലർ യജ്ഞശാലയുടെ അതിർത്തി മറകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞു. ചിലർ യജ്ഞകുണ്ടങ്ങളിൽ മൂത്രം വിസർജിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ വീരഭദ്രന്റെ കൂടെ പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, യജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വന്തം മകള് ഇല്ലാതായിട്ട് പോലും അത്രയും അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ള ആ ദശന്റെ യാഗം അലങ്കോലമാക്കാൻ മഹാദേവൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവരവരുടെ സേവനങ്ങൾ തുടരാൻ തുടങ്ങി എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാ കാലങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു. ആ തീ അണക്കാനായിട്ട് അവിടെ മൂത്രമൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. അപാദന്ത മുനീനന്യായേകേ പത്നി ദർജയൻ അപരേജുർദേവാൻ പ്രത്യാസന്നാൻ പലായിതാൻ. ചിലർ ഓടിപ്പോകുന്ന മുനിമാരുടെ മാർഗം തടഞ്ഞു. ചിലർ അവിടെ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ചിലർ പന്തലിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദേവന്മാരെ തടവിലാക്കി.
ഭൃഗുംബദ്ധമണിമാൻ വീരഭദ്ര പ്രജാപതിം ചണ്ഡീശഭൂഷണം ദേവം ഭഗം നന്ദീശ്വരോ ഗ്രഹീത്. മഹാദേവന്റെ അനുയായികളിൽ ഒരാളായ മണിമാൻ ഭൃഗുമുനിയെയും കറുത്ത രാക്ഷസൻ വീരഭദ്രൻ പ്രജാപതി ദക്ഷനെയും പിടികൂടി. ചന്ദേശൻ എന്ന് നാമമുള്ള മറ്റൊരു അനുയായി ഭൂഷാനെയും നന്ദീശ്വരൻ ഭഗദേവനെയും ബന്ധിച്ചു. ഓരോരാൾക്കാരും ഓരോരാളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെ. ഇപ്പൊ മണിമാൻ എന്നുള്ള ആ സേവകൻ ഭൃഗുമുനിയെ പിടിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയ രാക്ഷസനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വീരഭദ്രൻ ദക്ഷനെ തന്നെ പിടികൂടുകയുണ്ടായെന്നും. സർവയേവർദ്ധജോ ദൃഷ്ട്വാ സദസ്യാ സദിവൈഗുസാ ധരേർദ്യമാനാ സുഭൃശം ഗ്രാവബിർനൈകഥാ ദ്രവൻ. അവിടെ തുടർച്ചയായ കല്ലേറുണ്ടാവുകയും പുരോഹിതന്മാരും യജ്ഞത്തിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ എത്തിയിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും വല്ലാത്ത കഷ്ടതയിലാവുകയും ചെയ്തു. ജീവനാശം ഭയന്ന അവർ പല ദിക്കിലേക്കും ചിതറിയോടി. അവിടെ വന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ കല്ലേറ് കിട്ടുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ അവിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. ജുഹ്വദാശ്രുവഹസ്തസ്യ ശ്മശ്രൂണി ഭഗവാൻ ഭവഃ ഭുഗോർലുഞ്ചേ സദസി ദർശയൻ. അഗ്നിയിൽ കൈകൾ ചേർത്ത് യജ്ഞതർപ്പണം ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഭൃഗുമുനിയുടെ മീശ വീരഭദ്രൻ പിഴുതെറിഞ്ഞു. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഭൃഗുമുനിയുടെ മീശ വീരഭദ്രൻ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്ന് പറയും. ഭഗസ്യ നേത്രേ ഭഗവാൻ പാതിതസ്യാരുഷാഭുവി ഉജ്ജഹാര സതസ്തഷ്ണാ യശപന്താമസു സുജാത്. വീരഭദ്രൻ പെട്ടെന്ന് ദശൻ മഹാദേവനെ ശപിക്കുമ്പോൾ കൺപുരികങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ച ഭഗനെ പിടികൂടി നിലത്തുകൂടി വലിച്ചിഴക്കുകയും നിർബന്ധിച്ച് കണ്ണുകളെ പിഴുതെറിയുകയും ചെയ്തു. ദശൻ മഹാദേവനെ ശപിക്കുമ്പോൾ കൺപുരികങ്ങൾ ചലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗൻ എന്ന് പറയുന്നവനെ പിടികൂടി നിലത്തുകൂടി വലിച്ചെടുക്കുകയും നിർബന്ധിച്ച് കണ്ണുകളെ പിഴുതെറിയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. ആരാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? വീരഭദ്രൻ. ൂഷ്ണശാപാദയദ്ദന്താൻ കാലിംഗസ്യായതാ ബലഃ ശപ്യമാനേ ഗിരിമണി യോഹസദർശയൻ തദഃ. അനിരുദ്ധന്റെ വിവാഹാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചൂതാട്ട മത്സരത്തിനിടയിൽ കലിംഗ രാജാവായ ദന്ത്രവക്രന്റെ പല്ലുകൾ ബലദേവൻ പറിച്ചെടുത്തതുപോലെ വീരഭദ്രൻ ദശൻ മഹാദേവനെ ശപിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു കാണിച്ച അവന്റെ പല്ലുകളും ഭൂഷൻ സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പുഞ്ചിരിയോടെ പ്രദർശിച്ച അവന്റെ ദന്തങ്ങളും പിഴുതെറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ദശന് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടുനിന്ന് ആസ്വദിച്ചിരുന്നവരുടെ പല്ലുകളൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി, മീശയൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. മുന്നേ കലിംഗ രാജാവായിട്ടുള്ള ദന്തവക്രന്റെ പല്ലുകൾ ബലരാമൻ പറിച്ചെടുത്തിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് വീരഭദ്രൻ ഇവിടെ ആ ഭഗന്റെയും മറ്റുള്ള കുഷന്റെയും ഒക്കെ പല്ലുകളൊക്കെ പിഴുതെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു പൗത്രനായ അനിരുദ്ധന്റെ വിവാഹം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവൻ ദന്തവക്രന്റെ പുത്രിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നീട് പിടികൂടപ്പെട്ട് തടവിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും ബലരാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈന്യം എത്തുകയും ക്ഷത്രിയന്മാർക്കിടയിൽ യുദ്ധം ഉറപ്പാവുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവരുടെ ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ ആവേശത്തിലാകുന്ന വിവാഹാഘോഷ വേളകളിൽ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു. ആവേശത്തിമർപ്പുകൾക്കിടയിൽ യുദ്ധം അനിവാര്യമാവുകയും യുദ്ധങ്ങളിൽ മരണങ്ങളും മറ്റു ദൗർഭാഗ്യങ്ങളും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. യുദ്ധം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരു കക്ഷികളും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവും, എല്ലാം ഒത്തുതീർപ്പിൽ കലാശിക്കും. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ സമാനമാണ്. ഈ ദശയജ്ഞവും ഇപ്പോൾ ദശനും ദേവന്മാരും ഭഗനും കുഷാനും ഭൃഗുമുനിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മഹാദേവന്റെ ഭടന്മാരാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഒടുവിൽ എല്ലാം സമാധാനപൂർണമായി പര്യവസാനിക്കും. അതിനാൽ പരസ്പരമുള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശത്രുതാപരമല്ല,
എല്ലാവരും വളരെ ശക്തരായിരുന്നതിനാൽ വൈദിക മന്ത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ദശയജ്ഞത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ യുദ്ധ നൈപുണ്യങ്ങൾ വളരെ വിപുലമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൊച്ചുമകനായിട്ടുള്ള അനിരുദ്ധന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ദന്തഭക്തറിന്റെ മകളെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അങ്ങനെ അന്ന് അനിരുദ്ധനെ ശിക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബലരാമൻ വരികയും ബലരാമൻ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ദന്തഭക്തറിന്റെ പല്ലുകൾ പറിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭാതർ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വളരെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരും വീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയും. അതാ അവരുടെ ശക്തികൾ തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. ഇന്ന് ലോകത്തിന് നാശമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും എല്ലാം നശിച്ചില്ലാതാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. പണ്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല, അവരവരുടെ ശക്തികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു. അത് ജനങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും മഹാദേവന്റെ ഭടന്മാരെ ശിക്ഷിപ്പിടുക എല്ലാം സമാധാനപൂർണമായി പര്യവസാനിക്കും. അതിനാൽ പരസ്പരമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശത്രുതാപരമല്ല. എല്ലാവരും വളരെ ശക്തരായിരുന്നതിനാൽ വൈദിക മന്ത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢ യോഗത്തിന്റെ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ദശയജ്ഞത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ യുദ്ധ നൈപുണ്യങ്ങൾ വളരെ വിപുലമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരവരുടെ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആക്രമോരസിദശസ്യാശിരാധാരേണ ഹേദിനാ ചിന്തന്നഭിദുർദും നാശക്നോത്രയംബകസ്തദാ. പിന്നീട് വീരഭദ്രൻ ദശന്റെ വശത്തിലിരുന്ന് മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവന്റെ ശിരസ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചില്ല. വീരഭദ്രൻ ദശന്റെ നെഞ്ചിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് കഴുത്തറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു, ശിരസറക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് വിജയിച്ചില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശാസ്ത്രേരസ്ത്രാനിധൈരേവാ മനിർഭിന്നത്വജം ഹരാ വിസ്മയം പരമാപന്നോ ദദ്ദോ പശുപതീശ്വരം. ആയുധങ്ങളാൽ എന്ന പോലെ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും ദശന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദശന്റെ ശിരോചർമ്മത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുവാൻ പോലും അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുമൂലം വീരഭദ്രൻ വല്ലാതെ സംഭ്രമചിത്തനായിരുന്നു. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും നോക്കി, അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും ശിരസ് ഛേദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൃഷ്ട്വാ സംചപ്പനം യോഗം പശൂനാം സാ പതിർമഗേ യജമാന പശൂകസ്യ കായത്തേനാഹരച്ചിരഃ. അപ്പോഴേക്കും യജ്ഞത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള തടി ഉപകരണം വീരഭദ്രന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുകയും അവൻ അതെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ദശന്റെ ശിരച്ഛേദം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. യാഗത്തിൽ മൃഗബലി നടത്തുന്നത് അവയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാനല്ലെന്ന് അവയെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വൈദിക മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ പുതിയൊരു ജീവിതം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് യജ്ഞത്തിലെ മൃഗബലി. വൈദിക മന്ത്രങ്ങളുടെ പരീക്ഷണാർത്ഥമാണ് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് മൃഗബലി. ആധുനിക യുഗത്തിലും ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാലകളിൽ മൃഗശരീരങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അതേപോലെ ബ്രാഹ്മണർ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ച്യുതിരഹിതമായി ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നത് യജ്ഞങ്ങളിൽ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലാണ്. മൊത്തത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് അവ നഷ്ടങ്ങളാകുന്നില്ല. യജ്ഞാർപ്പണങ്ങളാകുന്ന ചില വൃദ്ധ മൃഗങ്ങൾക്ക് അവയുടെ പഴയ ശരീരങ്ങൾക്ക് പകരം വേറെ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. പുതിയ ശരീരങ്ങൾ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം ആവിധമാണ്. വീരഭദ്രൻ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള മര ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് മൃഗബലിക്ക് പകരം സകലരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദശന്റെ ശിരച്ഛേദം നടന്നു. യജ്ഞത്തിലെ മൃഗങ്ങളെ ബലി നൽകാനായിട്ട് ഒരു ഉപകരണം വെച്ചിരുന്നു, മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ മരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മൃഗത്തിന്റെ
ശിരസറക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗബലിയൊക്കെ നിരോധിച്ചെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള മൃഗബലിയൊക്കെ നടത്തുന്നു അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒന്ന് തിന്നാനായിട്ടാണ്, മാംസം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ്. പ്രവാചകർ പറയുന്നത് അതിനല്ല ഇവിടെ മൃഗബലി നടത്തുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഉപകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളുടെ കഴുത്തറുത്തിട്ട് ആ ബലി നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗബലിയൊക്കെ നിരോധിക്കുവാനായിട്ടാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിക്കും. യത്നങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, വേദങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം നിർത്തലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും ദുഷിച്ച രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തിയു. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞല്ലേ അതില്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് വരികയുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇവിടെ ഏതായാലും ആ ഉപകരണമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചത് കൊണ്ട് എന്തായാലും മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നാനായിട്ടല്ല, യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാം മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ തലകീഴായിട്ടൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്രയും രോമമുണ്ടോ അത്രയും കാലം അവൻ നരകങ്ങളിലൊക്കെ വസിക്കേണ്ടി വരും. അടുത്ത ജന്മം അവനെ ആ മൃഗം തന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. മാംസ എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം പറയുന്നത് ഇന്ന് നീ എന്നെ കൊന്നോളൂ, ഞാൻ നിന്നെ നാളെ ഭക്ഷിച്ചോളാം. ഇന്ന് കൊല്ലുവാനായിട്ടുള്ള ആ മൃഗം അനുവാദം തരുന്നു, എന്നാൽ നാളെ നീ കൊന്നു തിന്നുന്നവനെ നാളെ കൊല്ലുവാനായിട്ടുള്ള അനുവാദമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മൃഗങ്ങളെ ബലി നൽകിയിട്ട് ആ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും ആരോഗ്യ രംഗത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. പുതിയ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എലികളിലും മറ്റുള്ള ജീവികളിലൊക്കെ കുത്തിവെച്ചിട്ട് നോക്കും, അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ, അത് സക്സസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഇതുപോലെ വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധിരഹിതമായിട്ടും ബ്രാഹ്മണർ ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത്. ആ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളൊക്കെ വൃദ്ധ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല, അവർ മരിക്കാറായിട്ടുള്ള ആ മൃഗങ്ങളെയാണ് ബലിയർപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നീട് ഒരു പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. മൃഗങ്ങളൊക്കെ യജ്ഞത്തില് നല്ല ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിൽ, വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധരഹിതമായിട്ട് ചൊല്ലുന്ന ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ മൃഗത്തിന് അടുത്തതായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള അവസരം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയും. അത് അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണർ ഇന്നത്തെ കാലത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മൃഗബലി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് അവ നഷ്ടങ്ങളാകുന്നില്ല. യജ്ഞാർപ്പണങ്ങളാകുന്ന ചില വൃദ്ധമൃഗങ്ങൾക്ക് അവയുടെ പഴയ ശരീരങ്ങൾക്ക് പകരം വേറെ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. പുതിയ ശരീരങ്ങൾ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം ആവിധമാണ്. വീരഭദ്രൻ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള മര ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് മൃഗബലിക്ക് പകരം സകലരുടെയും അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദശന്റെ ശിരശേർന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദുരാത്മാവ് അല്ലെ, മൃഗങ്ങളെക്കാളും കഷ്ടമാണ് ദശന്റെ കാര്യം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദശന്റെ ശിരസ് ആ ഉപകരണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വീരഭദ്രൻ ഛേദിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാധുവാസ്തദാതേഷാം കർമ്മ തത്തസ്യ ശംസദാം ഭൂതപ്രേത പിശാചാനാമന്യേഷാം തതിപര്യയഃ. വീരഭദ്രന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് സന്തുഷ്ടരായ മഹാദേവന്റെ ആളുകൾ ആഹ്ലാദമൂർച്ചയിൽ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുകയും ഭൂതപ്രേത പിശാചാദികൾ പ്രക്ഷുബ്ധ ശബ്ദങ്ങളാൽ ആരവം മുഴക്കുകയും ചെയ്തു. മറുവശത്ത് യജ്ഞത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ ദശന്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖാർത്തരായി കരഞ്ഞു. ഒരു ഭാഗത്ത് നേരത്തെ അല്ലെ തങ്ങളുടെ യജമാനാണ് മഹാദേവൻ, ആ മഹാദേവന്റെ പത്നി സതീദേവി ദശന്റെ മകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അല്ലെ, ശരീരം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടും ദശനും അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ദശന്റെ അനുയായികൾക്കൊന്നും യാതൊരു സങ്കടവും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ മഹാദേവന്റെ അനുയായികളായിട്ടുള്ള ഭൂതഗണങ്ങൾക്കും അവർക്കൊക്കെ സങ്കടമുണ്ടായി അല്ലെ, തന്റെ യജമാനന്റെ പത്നി ശരീരം ഇല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ, അവർ അത്രയും വിഷമിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ദശനെ വധിച്ചപ്പോഴേ അവരൊക്കെ സന്തോഷവാന്മാരായി. അവരൊക്കെ ഭൂതപ്രേത പിശാചികളൊക്കെ ദശന്റെ
മഹാദേവന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളും അവരൊക്കെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തട്ടഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ മറുവശത്ത് യജ്ഞത്തിന്റെ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദശന്റെ മരണം. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 26. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജുഹാവൈതച്ചിരത്തസ്മിൻ ദശാഗ്നവാമർഷിതഃ തദ്ദേവ യജനം തദ്ഗത്വാ പ്രാദിഷ്ടാദ്ഗുഹ്യകാലയം ജുഹാവൈതച്ചിരസ്തസ്മിൻ ദക്ഷിണാഗ്നവാമർഷിതഃ തദ്ദേവ യജനം ദഗ്ധ്വാ പ്രാദിഷ്ടാദ്ഗുഹ്യകാലയം. വീരഭദ്രൻ ദശന്റെ ശിരസ്സെടുത്ത് യജ്ഞത്തിന് അർപ്പിക്കും പോലെ യജ്ഞാഗ്നിയുടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് കോപത്തോടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഈ രീതിയിൽ ശിവന്റെ അനുയായികൾ യജ്ഞത്തിന്റെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കി. യജ്ഞശാലയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തിയ ശേഷം അവർ അവരുടെ യജമാനന്റെ ഭവനമായ കൈലാസത്തിലേക്ക് പോയി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ദശന്റെ യാഗത്തിന്റെ വിഫലത എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെ. ദശന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ തീർത്തു, ദശന്റെ തലയറുത്തു, അല്ലെ. മഹാദേവന് പോലും വരേണ്ട വന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലം ദശൻ ഇപ്പോഴ് അനുഭവിച്ചു, അല്ലെ. നേരത്തെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മഹാദേവനെ അപമാനിച്ചു, അല്ലെ. മഹാദേവനെ അത്രയും ചൊടലിയിലുള്ള ആ മൃതശരീരങ്ങൾ കത്തിച്ച ഭസ്മം പൂശുന്നു, സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭവനമില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവഹേളിച്ചു. തന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരത്തിലും അപമാനിക്കേണ്ടായി. അതൊക്കെ മഹാദേവൻ സഹിച്ചു, അല്ലെ. പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദേഷ്യം തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സതീദേവി അവിടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. മഹാദേവൻ വിചാരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, പോകട്ടെ, എന്നാൽ ആ തർക്കങ്ങളൊക്കെ തീരുന്നുണ്ട്, നല്ലതല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടായി. എന്നാൽ അവിടെ പോയിട്ട് സതീദേവിയും അപമാനിച്ചു വിടുകയുണ്ടായി. സതീദേവി സ്വന്തം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പോലും അതിനെ തടസ്സം നിൽക്കാൻ ദശന്റെ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല, അല്ലെ. അത്രയും കഠിന ഹൃദയനാണ്, അല്ലെ. അപ്പോ എന്ത് തന്നെയായാലും ദശൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുടെ ഒക്കെ ഫലം ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെ. അപ്പോ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മഹാദേവൻ അയച്ചിട്ടുള്ള ആ വീരഭദ്രൻ എന്ന അസുരൻ, അല്ലെ, രാക്ഷസൻ ദശന്റെ ആ എല്ലാ അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതാക്കി തീർത്തു, അല്ലെ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി വന്നില്ല, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ അനുയായികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇപ്പോഴും ദശന്റെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കി. മഹാദേവന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് മഹാദേവൻ, അല്ലെ. ആ മഹാദേവനോട് അപരാധം ചെയ്തു, അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് അപരാധം ചെയ്തത് ഭഗവാനെ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, അല്ലെ. ഇവിടെ ദേവന്മാരും മറ്റുള്ള മഹാമുനിമാരുള്ള ഭൃഗുമുനിയും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്കേ വന്നില്ല, അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അധർമ്മം ദശന്റെ ഭാഗത്താണ്. ദശനാണ് അധർമ്മിയായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. ദുരാത്മാവായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ദശനാണ്, അല്ലെ. അവിടെ ദശന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ആരും തന്നെ എത്തിയില്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലം. ഇവിടെ ദശനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആരും തന്നെ വന്നില്ല. ഇത്രയും ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ദശന്റെ ശിരസറക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നോക്കി നിൽക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, അല്ലെ. എന്നാൽ മഹാദേവൻ ഇവിടെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാദേവന്റെ അനുയായികളായിട്ടുള്ളവർ തന്നെ അതിന് പകരം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയും കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ തന്നെ സർവനാശത്തിന് ഫലമാകും എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ. അത്രയും അഹങ്കാരിയായിട്ടാണ് ദശൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ. തന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, തൻ്റെതാണ് ഇതെല്ലാം, അല്ലെ. ആ ഒരു അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കില്ല എന്നത്, അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരാളെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവൻ എത്ര ശക്തനാണെങ്കിലും ആരാലും തടുക്കാനാവില്ല, അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആരാലും അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനും സാധിക്കും,
അല്ലെ? രാഖ്യ കൃഷ്ണ മാരേക മാരെ കൃഷ്ണ രാഖ്യ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദശൻ അത്രയും ശക്തിശാലിയായിരുന്നു, അത്രയും പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും. എന്നാൽ വെറും ഒരു അസുരന്റെ കൈകൊണ്ട് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? വാളെടുത്തവൻ വാളാലൽ എന്നാലും പറയും. അതുപോലെ ഇവിടെ യജ്ഞത്തിനായിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉപകരണം കൊണ്ട് തന്നെ ദശന്റെ കഴുത്തറക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അതെന്നിട്ട് മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് യജ്ഞത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയുണ്ടായി ദശന്റെ ശിരസ് എന്ന് പറയും. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പറയും. ഇനി ബ്രഹ്മാവൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ കോപത്തേക്ക് ശമിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഈ യജ്ഞം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ആടിന്റെ തല വെക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. ഓക്കെ. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ദശന്റെ യാഗത്തിന്റെ വിഫലത എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു, അല്ലെ? ഇത്രയും വലിയ യാഗം നടത്തി, അല്ലെ? ഇത്രയും വലിയ പണച്ചെലവൊക്കെ ഉണ്ടായി, എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ക്ഷണിച്ചു. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടായോ, അല്ലെ? അതാണ് വിഫലത എന്ന് പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള ശിവനോട്, അല്ലെ? വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു അപരാധം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദശന്റെ സർവനാശമുണ്ടായി. യജ്ഞം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുവാൻ പോലും ദശന് യോഗമുണ്ടായില്ല. അതിനെ മുന്നേ തന്നെ കാലപുരിക്ക്, അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗന്ധരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.